السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹ نائٹ ہارر اسٹوریز میں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایک اور پراسرار کہانی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے اٹھا تو میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر انہوں نے مجھے جو بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی رستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ ان کے بقول فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے نہایت اچھے تعلقات تھے۔ خالہ اور خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے، اس لیے ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا مقام ہی دیتے تھے۔ میں نے فوراً تیار ہو کر ہسپتال جانے کا ارادہ کیا۔ والد سے میں نے اسپتال کا ایڈریس لے لیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا رستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار اکا دکا گاڑی چلتی نظر آ جاتی۔ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ میں فطرتاً تو کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی میں تاریکی مجھ پر طاری تھی اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون اشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی ہیولا کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی چور اچکا سمجھ کر جانے دیا کہ شاید وہ مجھے لوٹنا چاہ رہا ہو۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام کہانیاں آئیں جس میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا جب وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔
बमुश्किल मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बहुत बड़ा सा ढेर धरा हो। न जाने वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो साइज में इंसान से भी बड़ी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर बालों से ढकी हुई थी। सिर्फ उसकी सुर्ख आंखें और खौफनाक हाथ पांव के लंबे लंबे मुड़े हुए नाखून नजर आ रहे थे। वो अपनी लाल लाल रौनी आंखों से नहायत गुस्से में मुझे घूर रही थी। दहशत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल उछलकर हलक में आ गया। सांस सीने में अटकने लगा और हाथ पांव सनसनाने लगे। मुझसे हरकत करना मुहाल था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आवाज जमा की और ज़ेरे लब कुरानी आयत का विर्द करते हुए गाड़ी को तूफानी रफ्तार से भगाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पिछली सीट खाली हो गई है। मैंने शीशे से पिछली सीट पर देखा तो वो आसिफ वहां से जा चुका था। अभी मैं पूरी तरह सुकून का सांस भी न ले पाया था कि मुझे यूं लगा जैसे गाड़ी धीरे धीरे निहायत फसनी होती जा रही है और उसे चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। जिस गाड़ी को मैं जहाज की तरह उड़ा रहा था, अब उसे गदर गाड़ी की तरह घसीटा भी नहीं जा रहा। अभी मैं इसी परेशानी में मुब्तला था कि पीछे से एक खौफनाक कहका सुनाई दिया। ऐसी दहशत ज़दा आवाज़ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। मुड़कर देखा तो वही गैर इंसानी मखलूक दोबारा सीट पर बैठी थी। उसकी टांगें इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर लटका रखी थी और पाँव सड़क पर घसीट रहे थे। इसी वजह से गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने बाआवाज बुलंद कुरानी आयत और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की होकर तेजी से रवां दवां हो गई। इसके बाद ये तमाशा कुछ देर तक चलता रहा। कभी वो बला पीछे और कभी आगे मेरे साथ वाली सीट पर नजर आती, कभी कहके लगाना शुरू कर देती और कभी नहायत गुस्से से मुझे घूरती। मैंने दुआओं का विर्द जारी रखा और तेजी से गाड़ी भगाता रहा। घंटा भर में शहर के आसार नजर आने लगे तो वो मखलूक खुद ही गायब हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बखैरियत बगैर कोई नुकसान पहुंच गया। अभी मैं अस्पताल से 15 मिनट के फासले पर था कि मुझे शौक लगा। रात की तारीकी और मौसलाधार बारिश में खालू एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े नजर आए। मैंने ब्रेक पर पांव दबाया तो गाड़ी सड़क पर दूर तक घसीटती हुई चली गई। खालू तेज तेज चलते हुए आए और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर मेरे साथ बैठ गए। हैरत की बात ये थी कि इतनी तेज बारिश में खड़े हुए वे खालू का लिबास बिल्कुल खुश्क था। मैंने निहायत हैरत से उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा यूं ही खड़ा था। वो बिल्कुल गुमसुम और खोए खोए से थे। बातों के इंतहाई शौकीन और बात बात पर जोर से कहके लगाने वाले खालू बिल्कुल खामोश थे। सोच सोचकर बामुश्किल चंद अल्फाज अदा कर रहे थे। जब मैंने उनसे सबकी खैरियत पूछी तो वो गोया हुए, हाँ बेटा सब बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र न करो, तुमसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा था तो मैं चला आया। मैं हैरत से सोचने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर मैंने मजीद पूछना मुनासिब ना समझा। मुझे लगा कि एक्सीडेंट ने इनके हवास को मुतासिर कर रखा है। मैं खुद भी अस्पताल पहुंचने की जल्दी में था, लिहाजा खामोशी से ड्राइव करने लगा। चंद लम्हों में हम पार्किंग तक पहुंच गए। मैं पार्किंग में पहुंचकर उतरने लगा तो ये देखकर मेरी सिट्टी गम हो गई कि बराबर वाली सीट अब खाली थी। मैं तेजी से अस्पताल में दाखिल हुआ तो सामने ही मेरे वालिद नहायत दिल गिरफ्ता हालत में खड़े नजर आए। मैं खालू के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो खामोशी से तेज तेज चलते हुए मुझे अंदर ले गए। कमरे का मंजर देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। सामने ही बिस्तर पर खालू की लाश रखी थी, जो रोड एक्सीडेंट में मौके पर ही दम तोड़ गए थे। अम्मी और खाला मुझे देखकर लपक कर आईं और मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैं अपने आवाज़ों में ही कब था जो उन्हें तसल्ली देता। मैं तो हैरत से कंग खड़ा ये सोच रहा था कि अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए थे तो अभी मेरे साथ गाड़ी में कौन था? क्या उनकी मोहब्बत वाकई इतनी शदीद थी कि मुझसे मिले बगैर वो दुनिया से रुखसत भी ना हो सके? यही वो मामला है जो कभी मुझसे सुलझ नहीं सका। शुक्रिया।